नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। JEE नीट 11 साइंस केमिस्ट्री चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ओके, नाव आगळ वधीए उष्मगतिशास्त्र। उष्मगतिशास्त्रनी अंदर आपणे याद होय तो लास्टमां जे पण आदर्श वायु है बराबर है ए वायुनु समोष्मी जे विस्तरण अने संकोचन थतुं हतुं ए दरमियान जे कार्य थतुं हतुं एना माटेना इक्वेशन जोई गया। जस्ट नॉट इक्वेशन बट वी ऑल्सो लर्न जे वर्क थाय बराबर है ए वर्क माटेना एक्जाम्पल्स पण जोई गया। रेडी नाउ हवे वधारे एक्जाम्पल्स तरफ आगळ वधीशुं। जेम के आपणने एक एक्जाम्पल आपेलुं छे बराबर, ए कार्य माटेनुं नथी पण आपणे जे थियरी जोईए एना माटेनुं एक्जाम्पल छे। ओके, तो एक्जाम्पल आज माटेनुं फर्स्ट एक्जाम्पल ए छे 1 मोल लिक्विड बेन्जीन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बराबर इज इक्वल टू 298 केल्विन। रेडी, बीजू कहेवामां आवेलुं छे 1 मोल लिक्विड बेन्जीन, तो मोल आपेला छे 1 मोल बेन्जीन एटले C6H6 छे बराबर छे। द हीट ऑफ रिएक्शन एट कॉन्स्टंट प्रेशर इज गिवन बाय। ओके, बेन्जीन जे छे एना दहननी प्रोसेस आपणने आपवामां आवेली छे अने आपणे एम कहेवानुं छे अचळ दबाणे उष्मा केटली बराबर आ क्वेश्चन है। अचल दबाणे उष्मा जे छे एट कॉन्स्टंट प्रेशर बराबर, तो अचल दबाणे उष्मा आपणने ओके आपवामां आवेली छे, केटली एवुं नथी। अचल दबाणे उष्मा जे आपेली छे क्यूपी एटले शुं थाय डेल्टा एच स्टांडर्ड आपेली है अने एनी प्राइस कंईक आपेली है -780,980 कैलरी बराबर, कैलरी में आपेली है। अने पछी आपणने रिएक्शन पण आपी दीधेली है कि भाई C6H6 लिक्विड जे है बराबर एनु 7.5 O2 गैसनी प्रेजेंस में रिएक्शन दहननी प्रोसेस थी 6 मोल्स ऑफ CO2 गैस અને 3 મોલ H2O लिक्विड बने छे बराबर। तो एना माटे डेल्टा एच तो ऑलरेडी आपेलो है। पछी आपणे सवालमां पूछेलुं छे तो अचल पदे उष्मा केटली हशे, उष्मा बराबर क्वेश्चन मार्क आवो सवाल आपणे पूछवामां आवेलो छे। हवे आनुं सोल्यूशन आपणे करवानुं छे। रेडी, चालो जो अचल कदे उष्मानो मतलब तमे पहला समझता होवा जोईए। अचल कदे उष्मानो मतलब थाय क्यूवी एटले थाय डेल्टा यू बराबर। तो आपणे डेल्टा यू गोतीने कहेवानुं छे। हवे तमने आपवामां शुं आप्युं छे, एक तो टेम्परेचर आप्युं छे, मोलनी संख्या आपेली छे, सेकेंड डेल्टा H0 आपेलुं छे, डेल्टा U0 फाइंड आउट करवानुं छे। देन डेफिनेटली तमने एक वस्तुनो ख्याल आववो जोईए कि आ बधा जे आप्या छे एनी वच्चे रिलेशन जो खबर पड़े बराबर तो आपणुं काम थई जाए। तो याद होय तो आपणे रिलेशन जोई गया छीए। रिलेशन है डेल्टा H0 इज इक्वल टू डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NGRT याद है। आवुं इक्वेशन आपणे जोई गया छीए। रेडी, हवे डेल्टा H0 आपेलुं छे, डेल्टा NGRT नी अंदर आ आपणे फाइंड करवानुं छे। रेडी, अने आ तो आपणुं मेन गोतवानुं छे। तो डेल्टा NG जे छे एनो मतलब याद होय तो तमे सीखी गया छो। शुं आवशे? वायुमय निपजोना कुल मोल माइनस वायुमय प्रक्रियकोना कुल मोल बराबर। तो वायुमय निपजोना कुल मोल माइनस वायुमय प्रक्रियकोना कुल मोल। चलो वायुमय निपजो केटली है 6 मोल, कारण के गैसेस लेवानुं छे, लिक्विड लेवानुं नथी। वायुमय निपजोना केटला मोल है 7.5, बिकॉज आ लिक्विड है लेवानुं नथी। तो 6 मांथी 7.5 कैंसल आउट करवाना है। रेडी, तो 6 माइनस 7.5 ओके, तो -1.5 आपणने डेल्टा NG जे मळे छे ए -1.5 मळे छे। हवे शुं करी शकाय, डेल्टा U0 ने करता बनाववानो छे माटे
ડેલ્ટા U0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? તો ડેલ્ટા H0 માઇનસ ડેલ્ટા NGRT. રેડી? ચાલો, ડેલ્ટા H0ની પ્રાઇસ કેટલી આપેલી છે કેલરીમાં? તો આપેલી છે -78098 કેલરી માઇનસ, વચ્ચે માઇનસ છે, -1.5 આન્સર આવેલો છે ડેલ્ટા NGનો. અહીંયા આર જે છે એ કેટલા લેવાના થશે? 2, કારણ કે કેલરીમાં આર કેટલા લેવાના હોય? 2. ટેમ્પરેચર 298 કેલ્વિન. રેડી? ચાલો, -78098 માઇનસ માઇનસ પ્લસ. હવે 1.5 મલ્ટીપ્લાય 2 એટલે કેટલા થાય? 3 મલ્ટીપ્લાય 298. બરાબર? ચાલો, તો એ આપણે જોશું કેટલા આવે છે. 1.5 15 દુ 30 થાય. બરાબર છે? એટલે નીચે 10 છે એટલે 3 આવશે. 298 ગુણ્યા 3 કરીએ. ચાલો, 298 ગુણ્યા 3. 8 તેરી 24 નો 4 વધી 2, 9 તેરી 27, 28 29, 9 વધી 2, 3 દુ 6 ને 2 8, 894 થશે. બરાબર? તો -78098 પ્લસ કેટલા આવશે? 894. બરાબર? તો એનું માઇનસ કરવું પડશે. તો શું થશે? 78098 માઇનસ શું કરવાનું? 894. ઓકે, તો અહીંયા 10 આવશે, અહીંયા 17 આવશે, અહીંયા 8 આવશે. ઓકે, 10 - 4 6, 17 - 9 કેટલા થશે? 9 દુ 18ની જગ્યાએ 17 એટલે 8. 8માંથી 8 0 0 8 7. ઓકે, અને માઇનસ. તો આન્સરમાં -780086 -780086 780086. બરાબર? એટલું આપણને મળે છે. તો એ રાઈટ આન્સર છે. ઓકે, ચાલો, આમાં 90 આવે છે, આપણું 70 આવશે, બિકોઝ 980. ઓકે, એમાંથી 894 કેન્સલ આઉટ કરવાનું છે. તો રેડી છે. 780086 જે છે એ કેલરીમાં આપણને આન્સર જે છે એ મળશે. બરાબર? તો તમે જોઈ શકો ડેલ્ટા U0 જે છે એ U0ની પ્રાઇસ આપણને આટલી મળશે. બરાબર? તો આ ટાઈપનો MCQ છે, એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. રેડી? ચાલો, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નવું એક ઉદાહરણ જોશું. ઉદાહરણમાં આપણને આપવામાં આવેલું છે કે 10 ગ્રામ હાઇડ્રોજન છે. પ્રોપર ધ્યાન આપવું. 10 ગ્રામ હાઇડ્રોજન અચળ તાપમાન 273 કેલ્વિન અને એ આદર્શ વાયુની જેમ વર્તે છે. ઓકે, 20 વાતાવરણ જેટલા દબાણથી એનું દબાણ 1 વાતાવરણ થાય છે. બરાબર? મતલબ પ્રેશર જે છે એ પ્રેશરને શું કરવામાં આવે છે? ઘટાડવામાં આવે છે. તો મહત્તમ કેટલું કાર્ય થશે એ જણાવો, ક્યુ ગણો, અને બીજું આંતરિક ઉર્જામાં કોઈ ફેરફાર થશે કે નહીં, ડેલ્ટા યુમાં કોઈ ચેન્જીસ આવે કે ન આવે એ આપણે જણાવવાનું છે. રેડી? ઓકે, નાઉ આપણે એમ કહી શકીએ કે 10 ગ્રામ H2 છે. બીજું કે ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ છે, પ્રેશરમાં ચેન્જીસ આવે છે, એ દરમિયાન મતલબ દબાણ લગાડવાથી, દબાણ અહીંયા ઓછું કરવાથી વાયુનું વિસ્તરણ થાય છે. તો સમતાપી વિસ્તરણ, આદર્શ વાયુનું સમતાપી વિસ્તરણ માટે કાર્યનું ઇક્વેશન આપણે જોઈ ગયા હતા. બીજા નંબરનું કે આજે છે એ કેવું થશે? પ્રતિવર્તી. મતલબમાં કે જે રીતે આપણે પ્રેશર ઘટાડેલું છે એમ પ્રેશર વધારીને બેક પ્રોસેસ પણ પોસિબલ છે. તો પ્રતિવર્તી વિસ્તરણ થાય છે. તો W = માઇનસ શું આવશે? 2.303 RT nRT log શું આવશે? P1/P2. યાદ છે ને? ઓકે, ચાલો, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2.303. n કેટલા છે? તો n મેળવવા પડશે. ચાલો, હાઇડ્રોજનના મોલ, H2ના મોલ બરાબર એનું વજનના છેદમાં અણુભાર કેટલા મોલ આવશે? 5 મોલ. બરાબર? તો 5 ગુણ્યા R જે છે, હવે કેલરીમાં લેવું હોય તો 2, પછી ટેમ્પરેચર 273 કેલ્વિન. બરાબર? મલ્ટીપ્લાય લોગ 20ના છેદમાં એટલે 2 ગુણ્યા 10ના છેદમાં કેટલા? 1. બરાબર? ચાલો, -2.303 5 દુ 10 એને ગુણ્યા 273 એને ગુણ્યા લોગ
log 2 વત્તા log 10. રેડી? ચાલો તો -2.303 એને ગુણ્યા 10 એને ગુણ્યા 273 એને ગુણ્યા log 2 એટલે 0.3010 વત્તા 1 બરાબર. ચાલો તો -2.303 એને ગુણ્યા 10 કરીએ આપણે બરાબર. તો પહેલાં તો આ બંનેનું મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો -2.303 એને ગુણ્યા 2730 થઈ જશે બરાબર. એને ગુણ્યા અહીંયા કેટલા આવશે તો 1.3010 થશે 1.3010. હવે આ 3 જે છે એનું આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે. તો શું કરીએ 2303 એના છેદમાં 1000 એને ગુણ્યા 2730 તો આ 0 આના કેન્સલ એને ગુણ્યા 13010 આના છેદમાં 40. રેડી? હવે આ ત્રણેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી અને પોઈન્ટ ખસેડીએ તો જે પણ આન્સર આવશે આપણો બરાબર છે એ કેલરીમાં મળશે. ઓકે તો 2303 ગુણ્યા 273 2303 ગુણ્યા 273. રેડી? 0 0 2 તેરી 6 0 2 તેરી 6 2 4 0 7 તેરી 21 બરાબર. 7 તેરી 21 વધી 2 7 દુ 14 15 16 3 તેરી 9 0 3 તેરી 9 3 દુ 6 9 1 9 10 11 17 વધી 1 6 7 8 12 વધી 1 4 5 6 બરાબર. આટલું આવે છે. હવે એ જે આવ્યું છે એની સાથે ફરી પાછો ગુણાકાર કેટલાનો 13010 તો 13010 એનો ગુણાકાર. રેડી? તો 1 2 3 4 1 2 3 and 4 199 111 177 18 12 16. રેડી? 1 2 3 4 માંથી 1 2 3 તો 0 0 and 0. ઓકે 3 9 9 9 તેરી 27 7 વધી 2 9 તેરી 27 વધી 2 3 1 3 ને 2 5 બરાબર. 3 7 21 એકડો વધી 2 3 8 24 25 26 26 વધી 2 3 2 6 ને 2 8 3 6 18. હવે 2 0 તો 2 0 પછી એ બધા શું આવશે 0 0. રેડી? પછી 1 0 1 9 9 1 1 1 1 7 7 1 8 8 પછી 1 2 1 6 6. રેડી? આ બધાનું પ્લસ તો 0 9 1 7 ને 7 14 વધી 1 9 ને 10 18 19 20 21 22 23 તગડો વધી 2 2 ને 3 4 5 6. ઓકે 6 ને 6 12 6 તેરી 18 ને 19 9 વધી 1 8 ને 8 16 1 17 17 7 વધી 1 8 9 10 11 11 એકડો વધી 1 6 7 8 આટલું આવશે બરાબર. હવે એ જે આવે છે માઇનસ કેટલા આવ્યા 8 1 7 9 6 3 4 1 9 0 એના છેદમાં કેટલા 4 ને 2 6 2 3 4 5 6 બરાબર. ચાલો આને કેન્સલ કરીએ તો હજી 5 તો 1 2 3 4 ને 5 બરાબર. તો આન્સર આવશે -8179.63419 કેલરી બરાબર. આટલા કેલરી શું થશે કાર્ય થશે W બરાબર. તો હું ચેક કરી જોઉં કે એટલો આન્સર આવે છે કે નહીં. તો આન્સર છે 8180 તો 8180 ઓકે રાઈટ આન્સર છે. એટલા કેલરી કાર્ય થશે બરાબર છે. ચાલો બીજા નંબરનું કે આપણને બીજી પણ ગણતરી પૂછેલી છે. હવે તમે જોઈ શકો કે મેં વિધાઉટ કેલ્સી અને વિધાઉટ લોગ ટેબલ આખો જે ગણતરી છે એ કરેલી છે બરાબર. તો આવી ગણતરી તો નોર્મલી તમને આવડતી હોય અને જો તમે એમાં ફાસ્ટ છો તો ડેફિનેટલી એટલી કોઈ ડિફિકલ્ટી નહીં થાય બરાબર. આ ફાઇનલ આન્સર W આપણને આટલું મળે છે. હવે આપણને પૂછ્યું છે Q કેટલું અને આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થાય કે નહીં. તો આ એક નોટ ગણવી હોય તો નોટ ગણી શકો અને તમે લખી શકો કે અચળ તાપમાને જો પ્રણાલીમાં ફેરફાર થાય
તો એટલે એની અવસ્થા બદલાય તો ડેલ્ટા U0 બરાબર 0. આંતરિક ઉર્જાનો કોઈ ફેરફાર થતો નથી. હવે યાદ હોય તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા U. હવે અચળ આજે અચળ તાપમાને વાત થાય છે ને, તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા U માઇનસ શું આવે, W આવશે. બરાબર. QP પ્રેશર જે છે એ પ્રેશર નોર્મલી આપણે ચેન્જ કરેલું છે, પણ અચળ કદે વાત થાય છે. ચાલો, કારણ કે વોલ્યુમના ચેન્જની કોઈ વાત કરેલી નથી, એટલે અચળ QV બરાબર ડેલ્ટા U માઇનસ W. Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાયરેક્ટલી Q રાખી શકો. Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા U માઇનસ W બરાબર QP. હવે ડેલ્ટા U તો 0 છે, માઇનસ કાર્ય કેટલું 8179.6341 બરાબર. તો માઇનસ પ્લસ એટલે Q જે છે એ સેમ આવશે, પ્લસ 8179.63 બરાબર. આટલા કેલરી Q મળે. બરાબર. તો Q જે છે એ Qની ફોર્મ્યુલા શું આવશે, ડેલ્ટા U માઇનસ W. Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય, ડેલ્ટા U માઇનસ W લખી શકાય. શું કામ, આ કઈ રીતે છે, આ રીતે આપણે લખતા હતા ને કે ડેલ્ટા U ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q પ્લસ W, યાદ છે. આની ઉપરથી Qને કરતા બનાવ્યો છે, માટે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા U માઇનસ W. એટલે અહીંયા V Q કાંઈ PB લખવાની કોઈ જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ શું લખી શકાય, Q. રેડી. તો બસ આ આપણો દાખલો છે, MCQ છે. રેડી. ચાલો, તો તમે ધ્યાન આપશો, લખશો, ગણતરી પણ દર્શાવશો, પછી આપણે આગળ વધીએ. ઓકે. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે થર્મોડાયનેમિક્સમાં અગત્યનો જે કન્સેપ્ટ છે, અલગ અલગ પ્રકારની એન્થાલ્પી. બરાબર. સ્ટાન્ડર્ડ એન્થાલ્પી, અધરવાઇઝ નોર્મલ કન્ડિશનની એન્થાલ્પી જે છે એ જોવાનો પ્રયાસ કરશું. એમાં સૌ પ્રથમ જે આવશે એ છે સર્જન એન્થાલ્પી. બરાબર. શું આવશે, ફર્સ્ટ જે આપણે આજે જોવાના છીએ એ આવશે સર્જન એન્થાલ્પી. એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ફોર્મેશન એન્થાલ્પી. ફોર્મેશન એન્થાલ્પી. અને ફોર્મેશન એન્થાલ્પી દર્શાવવાનો સિમ્બોલ છે ડેલ્ટા FH. નોર્મલ હોય તો, અધરવાઇઝ મોસ્ટ ઓફ ધી ટાઈમ તમને સ્ટાન્ડર્ડ બતાવશે તો ડેલ્ટા FH0. રેડી. હવે ફોર્મેશન એન્થાલ્પીની આગળ ડેલ્ટા દર્શાવેલું છે, એનો સીધો મતલબ એમ થશે કે કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડ છે એની જે ફોર્મેશન એન્થાલ્પી છે એની નિરપેક્ષ પ્રાઇસ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવી પોસિબલ નથી. રેડી. તો પછી શું કરી શકાય, તો જસ્ટ આપણે ફેરફાર લઈ શકીએ કે ભાઈ આટલો ફેરફાર થાય છે કે જ્યારે આમાંથી આ બને છે ત્યારે. રેડી. તો એ ફેરફાર બેઝ આપણે ગણતરી કરી શકીએ. એટલે કન્ડિશન શું થશે, મારે ખાલી તમને MCQ માટે શીખવવાનું છે, તો આપણે એ જોશું કે ઘણીવાર તમને એન્થાલ્પી, આ જે ફોર્મેશન એન્થાલ્પી છે અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડની આપી અને કોઈ કમ્પ્લીટ આખી રિએક્શનની પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી પૂછશે. બરાબર. એટલે કોઈ સમીકરણ આપશે, લાઈક A છે પ્લસ B છે અને એમાંથી બને છે C પ્લસ D. ઓકે. તો આવી રિએક્શન આપી અને તમને ક્વેશ્ચન પૂછશે, તો આની ડેલ્ટા RH0 બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. ડેલ્ટા HR0નો મતલબ થાય સમગ્ર પ્રક્રિયાની પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી. સમગ્ર પ્રક્રિયાની પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી. બરાબર. તો સમગ્ર પ્રક્રિયાની પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી જો આપણને પૂછે, બરાબર, અને એ પણ કોના ઉપરથી પૂછશે, ફોર્મેશન એન્થાલ્પી, તો એ લોકો તમને પ્રાઇઝીસ આપશે, લાઈક ડેલ્ટા FH0 ફોર કોના માટે, તો એ ગેસ. બરાબર. માનો કે આ ગેસ છે, સોલિડ છે, ગેસ છે, લિક્વિડ છે, કંઈ બી છે કમ્પાઉન્ડ, એની ડેલ્ટા FH0 એ ગેસ એમ કરીને કોઈ ચોક્કસ XYZ પ્રાઇઝ આપી દેવામાં આવશે. બરાબર. જે કેલરી અધરવાઇઝ તમને જૂલમાં આપશે. બરાબર. તો આપણે ઇક્વેશન જે જોવાના છીએ એ ઇક્વેશન શું છે, તો સર્જન એન્થાલ્પીની મદદથી સમગ્ર પ્રક્રિયાની પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી. બરાબર. તો અહીંયા ધ્યાન આપો
delta RH0 of reaction is equal to summation of delta FH0 of નિપજો minus summation of delta FH0 of પ્રક્રિયકો. તો આ ઇક્વેશન યાદ રાખવું જરૂરી છે બિકોઝ આના બેઝ ઉપર તમને MCQ પૂછાઈ શકે. તો અત્યારે હું કોઈ ચોક્કસ એક્ઝામ્પલ કરાવીશ પ્લસ એક્ઝામમાં પૂછાયેલું એક્ઝામ્પલ પણ આપણે અત્યારે જોઈશું. ફર્સ્ટ સમગ્ર પ્રક્રિયાની પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી, પણ આમાં એક નોટ યાદ રાખવી. નોટ એ છે કે મૂળ તત્વની ડેલ્ટા FH0 બરાબર 0.0 જૂલ કે કેલરી લેવું. આપશે નહીં, એ જાતે લઈ લેવું. લાઈક કાર્બન સોલિડ આપેલું છે તો કાર્બન મૂળ સ્વરૂપે સોલિડ ફોર્મમાં જ હોય છે, એની ઝીરો નહીં આપે, એ જાતે આપણે ઝીરો લેવાની થશે. ઓક્સિજન O2 મૂળ સ્વરૂપમાં આપે ગેસિયસ ફોર્મમાં તો ઝીરો લેવાની થશે. બરાબર. ચાલો હવે એના ઉપરથી આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું. એક્ઝામ્પલમાં એક રિએક્શન આપેલી છે. રિએક્શન છે ઝિંક ઓક્સાઇડ સોલિડ. રેડી. એની પ્રક્રિયા થાય છે કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગેસ સાથે. ઓકે, તો એમાંથી બને છે Zn સોલિડ પ્લસ CO2 ગેસ. રેડી. આવી કોઈ રિએક્શન આપણને આપેલી છે. હવે આ રિએક્શન શું છે? તો ઝિંક ઓક્સાઇડના રિડક્શનની પ્રક્રિયા આપેલી છે. કોની મદદથી રિડક્શન થાય? કાર્બન મોનોક્સાઇડ. તો એ એક પ્રકારનું શું છે? રિડક્શન કરતા છે. હવે આ તો એક્સ્ટ્રા સમજાવું છું કારણ કે તમને કામમાં આવશે. ચાલો પછી શું આપ્યું છે? તો પછી આપેલું છે ડેલ્ટા FH0 ઓફ ZNO સોલિડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -350 કિલોજૂલ પર મોલ. ઓકે, એ જ રીતે ડેલ્ટા FH0 ઓફ CO2 ગેસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને આપવામાં આવેલું છે -390 કિલોજૂલ પર મોલ. રેડી. અને ડેલ્ટા FH0 કાર્બન મોનોક્સાઇડ ગેસ એ આપણને આપવામાં આવેલું છે -110 કિલોજૂલ પર મોલ. રેડી. ચાલો, અને પછી પૂછવામાં આવ્યું છે કે આ સમગ્ર પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા RH0 બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. તો ઇક્વેશન તો તમારી સામે જ છે. આ ઇક્વેશનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ફાઇનલ આન્સર સુધી પહોંચવાનો છે. મતલબ આ જે આખી રિએક્શન છે, આખી રિએક્શન સાથે કનેક્ટેડ જે પ્રક્રિયા એન્થાલ્પી ફેરફાર છે સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશનમાં, એ આપણે અંદર આપેલા જે કમ્પાઉન્ડ્સ છે એની ફોર્મેશન એન્થાલ્પી સ્ટાન્ડર્ડ આપણને જે આપેલી છે એના ઉપરથી મેળવવાનું છે. ઓકે, ચાલો બાબત કહી દો કે આગળનો જે સમ હમણાં થોડી વાર પહેલાં આપણે જોઈ ગયા એનો આન્સર 50 નહીં પણ 70 આવશે. માય ફોલ્ટ. ઓકે, અમે ગણતરીમાં ભૂલ કરેલી છે પણ એ 70 જવાબ આવશે. સિમ્પલ છે. ઓકે, ચાલો હવે મેં તમને કીધું એમ ફોર્મેશન એન્થાલ્પી ઉપરથી રિએક્શન એન્થાલ્પીવાળું એક્ઝામ્પલ જે એક્ઝામમાં પૂછાયેલું હોય એ અત્યારે તો મારી પાસે પ્રેઝન્ટ નથી. બરાબર. પણ એક બીજું એક્ઝામ્પલ છે જે JEE 2020માં પૂછાયેલું છે. JEE 2020 જાન્યુઆરી 8માં પૂછાયેલું છે. બરાબર. જાન્યુઆરી 8માં પૂછાયેલું છે. હવે તમે સમજી શકો આ એક્ઝામ્પલ ઉપરથી કે જે ઉષ્મા ક્ષમતાને લઈને મેં જે MCQ કરાવ્યા હતા ગયા વિડીયો લેક્ચરમાં, બરાબર, એ કેટલી હદે રિપીટ થાય છે. એક્ઝામ્પલમાં આપણને આપેલું છે 4 મોલ વાયુનું તાપમાન, 4 મોલ વાયુનું તાપમાન 300 કેલ્વિનથી 500 કેલ્વિન જેટલું વધે છે. બરાબર. જો ડેલ્ટા યુ બરાબર 5000 જૂલ હોય, બરાબર હોય, તો CV બરાબર કેટલું? આવું આપણને પૂછેલું છે. રેડી. ચાલો, તો યાદ હોય તો આપણે સૂત્ર બનાવેલું છે ડેલ્ટા યુ QV ઇઝ ઇક્વલ ટુ NCV ઇન્ટુ DT. યાદ છે? બરાબર. તો આપણે ડેલ્ટા યુ તો આપેલું છે, મતલબ QV આપેલું છે, N આપેલું છે, DT આપેલું છે, પણ CV ગોતવાનું છે. આ આપણે શું કરવાનું છે? ફાઇન્ડ કરવાનું છે. રેડી. ડેલ્ટા યુ કેટલું છે? તો 5000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ N કેટલા? 4. CV ગોતવાનું છે. ટેમ્પરેચર 500માંથી 300. રેડી.
5000 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 ગુણ્યા CV. 500માંથી 300 કેન્સલ આઉટ કરશો, કેટલા થશે? 200 થાય. રેડી? આ સાઈડ 2 મીંડા અહીંયા કેન્સલ આઉટ કરું. ઓકે, તો કઈ રીતે CVને કરતાં બનાવું તો 50 એને ભાગ્યા કેટલા? 4 ગુણ્યા 2. બરાબર છે? તો અહીંયા 25 આવશે. હવે 25 ભાગ્યા 4 કરવાના થાય. રેડી? તો CV જે છે એની પ્રાઇસ કેટલી આવે? તો CV બરાબર 25 ભાગ્યા 4 કરીએ તો 6 પોઈન્ટ સમથિંગ. 25 ભાગ્યા 4 તો 4 છંગ 24 બરાબર 10.4 10 4 2 8 બરાબર 20 4 5 20 એટલે આવશે 6.25 જૂલ. બરાબર? CV છે ને ઉષ્મા ક્ષમતા, તો જૂલ, કેલ્વિન ઇન્વર્સ, મોલ ઇન્વર્સ. બરાબર? તો આ તમે જોઈ શકો JEE 2020 જાન્યુઆરી 8માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન, ને આ ટાઈપના MCQ છે મેં ગયા વિડીયો લેક્ચરમાં પણ તમને કરાવેલા છે. આ એક બાકી રહી જતો હતો તો એ આજે આપણે જોઈ લીધો. બરાબર? ફોર્મેશન એન્થાલ્પી ફેરફાર રિએક્શન માટે આપણે જોઈ ગયા. હવે પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે ફોર્મેશન એન્થાલ્પી સિવાય જે દહન એન્થાલ્પી છે, બરાબર, દહન એન્થાલ્પીમાં ખાસ કરી અને તમે જોશો એક એન્થાલ્પી આવશે જે ખાસ કરીને શું બોમ્બ કેલરીમીટર સાથે કનેક્ટેડ છે. બરાબર? તો બોમ્બ કેલરીમીટરવાળું જે કમ્બ્યુઝન એન્થાલ્પીવાળું છે એ પણ એક્ઝામમાં JEE પૂછાયેલું છે, જેના દાખલા પણ આપણે જોશું. બરાબર? પછી તટસ્થીકરણ એન્થાલ્પી છે, આયનીકરણ એન્થાલ્પી છે, અને બીજી છે બોન્ડ એન્થાલ્પી. બરાબર? એના ચેન્જીસ છે એને લઈને પણ MCQ એક્ઝામમાં પૂછાય છે, જે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર ચોક્કસથી જોશું. ઓકે.